Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we discussed about the placenta, its structure, its importance, as the placenta plays important role as a nutritive, respiratory and excretory organ. So it is a significant for the developing fetus that we discussed in our last lecture. Also, we discussed about the cord blood bank, how the blood in that umbilical cord plays a significant role in various ways that we also discussed in our last lecture. In our today's lecture, we are going to discuss the one of the most important mechanism in human reproduction, that is the parturition. How the parturition takes place, what are the hormones involved in the mechanism of parturition, and what is the lactation that we are going to study in our today's lecture. So let us start with the parturition. So parturition, it is the end process during the pregnancy where the full term fetus from mother's uterus it comes out. काय आहे पार्च्युरेशन म्हणजे प्रेग्नन्सी मधून सगळ्यात शेवटची स्टेज आहे ज्यामध्ये जो पर्टिक्युलर मदर्स युटेरस मध्ये फिटस डेव्हलप होत आहे. हा डेव्हलप होत असलेला फिटस बाहेर येतो, त्याचा जन्म होतो, बाळाचा जन्म होतो ड्युरिंग दी प्रेग्नन्सी पिरियड और एट दी एंड ऑफ प्रेग्नन्सी. इट इज कॉल्ड दी parturition. It is the act of expelling the full term fetus from the mother's uterus at the end of pregnancy period. In case of human, the mechanism of parturition, it is called as the viviparous. Viviparous and oviparous दोन मेथड्स असतात. viviparous मध्ये काय होतं, तो पर्टिक्युलर ॲनिमल ऑर्गॅनिझम तो त्याच्यासारख्याच ऑर्गॅनिझमला एक जन्म देतो, त्याला बोलतात viviparous. अँड दी मेकॅनिझम इट इज कॉल्ड दी viviparity. आणि oviparous मध्ये काय असतं, अंडी देतात आणि अंड्यामधून त्या ठिकाणी त्या बाळाचा जो आहे तो जन्म होतो. म्हणजे आपण जर पक्षी पाहिले तर पक्ष्यामध्ये काय करतात, पक्षी अंडी देतात आणि त्या अंड्यामधून नवीन पिलांचा जो आहे तो जन्म होतो. सो इन केस ऑफ ह्युमन इट इज viviparous as they give birth to their young ones. याच्यासारख्याच नवीन इंडिव्हिज्युअलला जन्म देण्याची प्रोसेस म्हणजेच viviparous. अंड्यामधून ह्युमन बिंगचा जन्म जो आहे तो होत नाही, अंड्यामधून होतो, त्यांना काय बोलतात, ओव्हिपॅरस. ओव्हिपॅरस ऑर्गॅनिझम्स. वी आर viviparous. हे आपल्याला मल्टिपल चॉइस क्वेश्चनला विचारलं जाऊ शकतं. At the time of parturition period, there is involvement of various physical activities which are considered as a labor. Labor pains. त्या ठिकाणी पेन्स होणे सुरू होत असतात. आता लेबर म्हणजे काय आहे, लेबर they are togetherly considered as a physical activities in the process of parturition where there is uterine and abdominal contraction, then the dilation of cervix which further facilitates the passage of baby for easier birth, and all these physical activities they are togetherly called as the labor. That is uterine and abdominal contraction, dilation of cervix, then it facilitates further the passage for the baby to comes out, and togetherly all these physical activities collectively called as the labor. So what is labor pain? Labor pain or the labor is accompanied by the localized sensation like discomfort or agony. It is called as the labor pains. So during the mechanism of parturition, here the labor or labor pains appears, and it is the initial stage during the mechanism of parturition. So during this mechanism, what are the hormonal requirement, how the hormones plays significant role, that we are going to study in our next.
So the hormones involved in the parturition are, त्या ठिकाणी सेरीज ऑफ हार्मोन्स आहेत, म्हणजे एकाचा मेकॅनिझम दुसऱ्यावरती डिपेंड आहे, म्हणजे एकाने दुसऱ्याला ऍक्टिव्ह करतो, दुसरा तिसऱ्याला ऍक्टिव्ह करतो. हे हार्मोनची जी काही सेरीज आहे ती अतिशय महत्वाची आहे. आपल्याला याच्यावरती शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन जो आहे तो विचारला जाऊ शकतो. डिस्क्राइब दी व्हेरियस हार्मोन्स इन्व्हॉल्व्ड इन द मेकॅनिझम ऑफ पार्च्युरेशन, किंवा प्रत्येक हार्मोनचा स्पेसिफिक रोल आहे तो आपल्याला एक्झामला विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज द रोल ऑफ हार्मोन्स इन दी मेकॅनिझम ऑफ पार्च्युरेशन. आता इथे आपल्याला ह्या प्लासेंटाच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपण यापूर्वीच डिस्कस केलेलं आहे. हा मदर्स युटेरस आहे. या मदर्स युटेरस मध्ये आपल्याला हा डेव्हलपिंग फिटस दिसतो. हे अम्बिलिकल कॉर्ड आहे. हा टोटल पोर्शन प्लासेंटाचा आहे आणि या ठिकाणी जो काही युटेराइन वॉल आहे. आणि ह्या युटेराइन वॉल मध्ये आणखी या पर्टिक्युलर फिटस मध्ये प्लासेंटा मधून जे आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूट्रिशन गॅसेस असेल, एक्सक्रेटरी वेस्ट असेल, हे काय होत असतं, एक्सचेंज होत असतं. हे आपण यापूर्वी पाहिलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर पर्टिक्युलर डेव्हलपिंग फिटसच्या अराउंड या ठिकाणी एमनिऑन, कोरियॉन यासारख्या लेयर्स असतात की ज्या पर्टिक्युलर डेव्हलपिंग फिटसला नरिशमेंट देण्याचं काम, प्रोटेक्शन देण्याचं काम जे आहे ते करत असतात. आता हा जो काही डेव्हलपिंग फिटस आहे, हा डेव्हलपिंग फिटस या ठिकाणी युटेरस मध्ये या ठिकाणी सेटल झालेला आहे आणि तोच डेव्हलपिंग फिटस काय आहे, बाहेर येणार आहे थ्रू दी बर्थ कॅनल, दी वजाइनल ओपनिंग. तर यामध्ये हार्मोनल चेंजेस काय होतात. सुरुवातीला काय होतं, हा जो काही डेव्हलपिंग फिटस आहे ॲट दी फर्स्ट टाइम द फुल टर्म मॅच्युअर्ड फिटस इट स्टार्ट्स द सिक्रेशन ऑफ ACTH. फिटस पहिल्यांदा काय करतो, ACTH सिक्रेशन करतो. ACTH म्हणजे काय, ॲड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन फ्रॉम दी पिट्युटरी ग्लँड ऑफ द ह्युमन फिटस. हा फिटस काय करतो, पिट्युटरी ग्लँड मधून ACTH हार्मोन, ॲड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन पहिल्यांदा सिक्रेट करतो. आता हा जो काही ACTH सिक्रेट होईल, ॲड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन सिक्रेट होईल, तो काय करतो, adrenal gland ला स्टिम्युलेट करतो. then ACTH stimulates the adrenal gland of fetus to produce the corticosteroids. ACTH काय करतो, adrenal gland ला स्टिम्युलेट करतो. adrenal gland काय करतात, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तयार करतात. आणि हे जे काही कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फिटस मध्ये तयार होतील, corticosteroids further diffuses from the fetal blood to mother's blood across the placenta. आता इथे काय तयार केलेले आहेत, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. आणि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काय होणार आहेत, या फिटल ब्लड मधून मॅटर्नल ब्लड मध्ये ह्या प्लासेंटाच्या माध्यमातून काय होणार आहेत, पास होणार आहेत. देअरफॉर देयर इज accumulation of corticosteroids from fetal blood to mother's blood which results into the decreased level of progesterone. हा एक महत्वाचा चेंज आहे. आतापर्यंत आपण असं कन्सिडर केलेलं आहे की प्लासेंटा जो आहे, हा प्लासेंटा आहे या डेव्हलपिंग फिटसच्या नरिशमेंटसाठी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो आहे तो सिक्रेट करत असतो. म्हणजे सुरुवातीच्या स्टेजेस मधून जर आपल्याला आठवत असेल तर पहा, जो कॉर्पस ल्युटियम आहे, कॉर्पस ल्युटियम सुरुवातीला प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करतो. त्यानंतर त्याचं फंक्शन प्लासेंटा तयार होण्याच्या होईपर्यंत त्या ठिकाणी प्लासेंटा घेतो. प्लासेंटा काय करतो, कॉर्पस ल्युटियम नंतर प्लासेंटा स्वतः प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करतो. आणि आता ज्यावेळेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मदर ब्लड मध्ये येतील त्यावेळेस त्या ठिकाणी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जे प्रोजेस्टेरॉनची लेवल आहे, जी पर्टिक्युलर प्रेग्नन्सी मेंटेन करत असते, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे, तर तीच लेवल जी आहे ती कमी करतो. ॲट द सेम टाइम when that corticosteroids decreases the level of progesterone, at the same time it increases the level of prostaglandins. प्रोजेस्टेरॉनची लेवल कमी होते आणि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काय करतात, प्रोस्टॅग्लॅन्डिनची लेवल वाढतात. अगेन इट ऑल्सो इन्क्रीजेस ऑफ इस्ट्रोजन. आता इथे काय झालेलं आहे, प्रोजेस्टेरॉनची लेवल कमी झाली, त्यानंतर पर्टिक्युलर इस्ट्रोजन आणि कॉर्टिकोस्टेरॉइडची लेवल वाढली. अँड हिअर ड्यू टू इन्क्रीज द लेवल ऑफ दिस इस्ट्रोजन it brings the
contraction in the uterine muscular wall. आता यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो काय आहे तो मायोमेट्रियम जो आहे, ह्या मायोमेट्रियम युटेरसच्या वॉलमध्ये इस्ट्रोजन जो हार्मोन आहे तो काय करतो, मस्क्युलर कॉन्ट्रॅक्शन पहिल्यांदा इनिशिएट करतो. अँड ड्यू टू दिस रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन अँड इन्क्रीज द लेवल ऑफ इस्ट्रोजन. It causes the secretion of oxytocin, which is the birth hormone. Give the name of birth hormone. तर आपला आन्सर काय असायला पाहिजे, ऑक्सिटोसिन from the mother's pituitary gland, which causes the greater stimulation of myometrium of uterus, and also the prostaglandins which are secreted, they causes the increased forceful contraction of the uterus. So the contraction in the uterus, it increases. At this time the hormone, at the end the hormone relaxin is secreted from the placenta. As the name itself indicates, the relaxin from the placenta, it makes the pubic ligament and sacroiliac joints in the pubic region loosen. मदर्स जे काही जॉईंट्स आहेत प्युबिक रिजन मधील, प्युबिक सिम्प्लासिस असेल, लिगामेंट्स असतील, सॅक्रोइलियाक जॉईंट असतील, ते लूज करतात. आणि हे लूज झाल्यामुळेच त्या ठिकाणी बर्थ कॅनल जो आहे तो वाईड होतो, विच फॅसिलिटेट्स फर्दर दी नॉर्मल बर्थ ऑफ दी बेबी. असे हे वेगवेगळे हार्मोन्स एकामेकावरती डिपेंड आहेत आणि त्या ठिकाणी पर्टिक्युलर हार्मोन्स जे आहेत ते काय करत असतात, नवीन बेबीचा बर्थ होत असताना त्या ठिकाणी आपला रोल जो आहे तो काय करत असतात, प्ले करत असतात. आणखी नॉर्मल डिलिव्हरी जी आहे ती त्या ठिकाणी काय होत असते, पॉसिबल होत असते. देन देर आर व्हेरियस स्टेजेस इन दी मेकॅनिझम ऑफ पार्च्युरेशन, लाईक दी डायलेशन, देन एक्सपल्शन अँड प्लासेंटल. So these are the three stages that we are going to study. यावरती सेपरेट क्वेश्चन देखील विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज पार्च्युरेशन, डिस्क्राइब दी स्टेजेस इन दी पार्च्युरेशन, दॅट इज द डायलेशन, एक्सपल्शन अँड प्लासेंटल. त्यामध्ये होणारे चेंजेस आपल्याला पुढे काय करावे लागतात, डिस्क्राइब करावे लागतात. सो दी स्टेजेस ऑफ पार्च्युरेशन रफली डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेजेस. नंबर 1, डायलेशन. Dilation, it is the first stage in the parturition, which lasts for about 12 hours. So the stage that is the dilation, stage number 1, it lasts for about 12 hours. Here in this dilation, the regular peristaltic contractions of the uterine wall, it passes from upper side to the lower side. Due to this contraction, that fetus move downwards towards the surface. या दोन डायग्राम मध्ये आपल्याला दिसून येतं. ही एक नॉर्मल डायग्राम आहे, यामध्ये फिटस आहे, अम्बिलिकल कॉर्ड आहे आणि या नॉर्मल पोझिशन मध्ये सर्विक्स आहे, नॉर्मल साइज मध्ये व्हाजिना आहे. आणि त्या पर्टिक्युलर इनिशियल स्टेज नंतर ज्यावेळेस हा ऍक्टिव्ह होतो, प्लस फिटस ऍक्टिव्ह होतो, त्यावेळेस मात्र काय होतं, अप्पर साइड पासून लोअर साइड पर्यंत त्या ठिकाणी प्रेशर एक्सर्ट केलं जातं ड्यू टू दी कॉन्ट्रॅक्शन इन दी युटेरस, विच रिझल्ट्स इन टू दी. आता इथे असणारं सर्विक्सचं स्ट्रक्चर पहा आणि इथे असणारं वजाइनाचं साईज पहा. त्या ठिकाणी सर्विक्स जो आहे काय होतो, दॅट सर्विक्स रप्चर्स ड्यू टू दी प्रेशर. सर्विक्स काय होतं, रप्चर होतो आणि सर्विक्स बरोबरच पर्टिक्युलर फिटसच्या अराउंड जो एमनिऑन आहे, जो कोरिऑन आहे, इट ऑल्सो रप्चर्स. सो द रप्चरिंग ऑफ सर्विक्स अलॉंग विथ एमनिऑन अँड कोरिऑन टेक्स प्लेस, विच कॉजेस द एमनिओटिक फ्लुइड टू पास आउट फॉर लुब्रिकेशन द वजाइना. त्यानंतर काय होतं, एमनिऑन आणखी कोरिऑन ब्रेक झाल्यानंतर जो एमनिओटिक फ्लुइड आहे तो या ठिकाणी पर्टिक्युलर वजायनल ओपनिंग मधून काय होतो, फर्दर ल्युब्रिकेशन साठी वजायनल ओपनिंग मधून काय होत असतो, पास होत असतो. हियर द fetal placenta is pulled out from uterine wall, and therefore that baby
inside the uterus it becomes free. Fetal placenta जो आहे तो देखील बाहेर येतो आणि बाहेर आल्यामुळे त्या ठिकाणी जो बेबी आहे तो त्या युटेरस मध्ये फ्री कंडिशन मध्ये राहतो. इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेज, that is the in the next stage expulsion. It is the second stage. It is called as the expulsion. It lasts for about 20 to 60 minutes. Here the contractions in the uterus it becomes more powerful along with the abdominal contractions. So here in this expulsion stage, that baby is pushed downwards through the dilated cervix and the vagina. It comes from the side of the head foremost. या ठिकाणी क्राउनिंग दिसतं पाहणं, क्राउनिंग ऑफ द हेड. हे पर्टिक्युलर हेडच्या बाजूनेच त्या ठिकाणी बेबी जो आहे तो मोस्टली काय होत असतो, बाहेर येत असतो. Here the baby is free by ligating the umbilical cord at the two places, and this time the hormone relaxes the ligaments of the pelvic girdle for the easier. तर या ठिकाणी हार्मोन रिलॅक्सिंगचा रोल जो आहे तो अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण या ठिकाणी प्रेशर जे आहे ते प्युबिक रिजनवरती जास्त एक्झर्ट होतं. त्यामुळे पेल्विक गर्डल असेल त्याला रिलॅक्स करण्याचं काम रिलॅक्सिंग हार्मोन करत असतो. ॲट द एंड ऑफ द parturition, in the third stage, that is the placental stage, it is the final stage called as the placental stage. It lasts for about 10 minutes to 45 minutes after baby's birth, and the structure after the birth of the baby it is called as the afterbirth. And this afterbirth, याच्यावरती आपल्याला शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते. What is afterbirth? What is the content in afterbirth? So afterbirth it consists of placenta, umbilical cord, fetal membranes are expelled out by series of uterine contraction at the time of a baby's birth. It is called as the afterbirth. And here the uterus further after the birth of that baby it undergoes contraction and it closes the cervix to avoid the excessive bleeding. नंतर बर्थ बेबीची झाल्यानंतर हा पर्टिक्युलर युटेरस जो आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो. कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर सर्विक्स क्लोज होतो टू अवॉइड द एक्सेसिव्ह ब्लड लॉस ड्युरिंग दी पार्च्युरेशन. आता इथे आपण पाहू शकतो हा सर्विक्स आहे, सर्विक्स देखील क्लोज होत आहे. आणि ही जी काही अम्बिलिकल कॉर्ड आहे, या अम्बिलिकल कॉर्ड जी फिटस बरोबर बाहेर आलेली आहे, इथे अम्बिलिकल क्लॅम्प लावलेला आहे. त्यानंतर इथे काय केली जाते, ती कट केली जाते. सो बाय दीज 3 stages, that is the dilation, expulsion and placental stage, the mechanism of parturition takes place. So after the baby's birth, immediately the milk from mother's mammary gland, and this mechanism is called as the lactation. Lactation, it is the process of secretion of milk from mammary gland after the process of parturition. मिल्क सिक्रेशन ची प्रोसेस जी आहे मॅमरी ग्लँड मधून त्याला बोललं जातं लॅक्टेशन, अँड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन प्रोलॅक्टिन. हे महत्वाचं आहे. प्रोलॅक्टिन हार्मोनच्या कंट्रोल मध्ये मिल्क प्रोडक्शन जे आहे ते कंटिन्यू केलं जातं. आता ज्यावेळेस फर्स्ट टाइम मिल्क फिडिंग पर्टिक्युलर बेबीला केलं जातं तर त्या मिल्कला बोललं जातं कोलोस्ट्रम. हे देखील आपल्याला डिफाईन राईट आन्सर इन 1 सेंटेन्सेस मध्ये विचारलं जातं. ॲज दॅट कोलोस्ट्रम हॅज व्हेरी मच सिग्निफिकन्स बिकॉज द कोलोस्ट्रम इट इज द मिल्क विच इज रिच इन अँटीबॉडीज, आता अँटीबॉडीजने रिच असतो म्हणून तो काय करतो, त्या पर्टिक्युलर बेबीला इम्युनिटी, स्ट्रेंथ, ताकद देण्याचं काम जे आहे ते करत असतो. दॅट मिल्क इज रिच इन अँटीबॉडीज विच इज प्रोड्युस्ड ड्युरिंग द इनिशियल फ्यू डेज आफ्टर द mechanism of parturition, which contains the proteins, lactose and mother's antibodies. For example, IgA type of antibodies, they are present in the colostrum. Again,
in that colostrum the fat content it is low. Fat content क्या है? Low दोस्तों. And the importance of colostrum is it helps to build the resistance for the newborn by providing better immunity through the antibodies. So it is all about the parturition mechanism, hormones involved in the parturition, then stages in the parturition, and lactation after the parturition. So in our next lecture we are going to discuss the mechanism of reproductive health, then goals of reproductive and child health, how to achieve the reproductive and child health, birth control measures, in that only the temporary methods of the birth control that we are going to study in our next lecture. Thank you.